والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد سراجا منيرا وعلى آله وصحابه وأهل بيته وعلماء ملته إلى يوم القيامة كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. صدق الله العظيم. قادری املا رہے غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. آمین یا رب. حضرات گرامی وقار، ہم سب بارگاہ تاج شریعت میں بیٹھ کر اس پاکیزہ ذات کا ذکر کر رہے ہیں اور سن رہے ہیں جو یار غار مصطفیٰ ہیں اور رفیق مزار مصطفیٰ ہیں، جن کے تعلق سے جماعت اہل سنت کی ہر مسجد میں جمعے کی نماز کے دن امام خطبہ دیتے ہوئے اس لفظ کا ذکر کرتا ہے، افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق. اسی ذات بابرکات کی بارگاہ میں محبتوں کا خیرات پیش کر رہے ہیں. میں نے ابھی کچھ دنوں پہلے ایک جملہ عرض کیا تھا کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقدس دن آنے والا ہے. ہندوستان کے ہر گوشے میں اور ہر گھر میں اگر ہو سکے تو جشن صدیق اکبر کا انعقاد کیا جائے. یوں ہی اگر رمضان شریف کا مہینہ آئے تو شہادت مولائے کائنات کے نام پر ہماری محفلوں کا انعقاد ہو، اور ہم اپنے عمل سے بھی یہ بتا دیں کہ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت وہ لوگ ہیں جو ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کو لیے ہوئے ہیں، دوسرے ہاتھ میں دامن اہل بیت کو لیے ہوئے ہیں. اور یہ ہمارا صرف زبانی دعویٰ ہی نہیں بلکہ عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے یاروں کو منانے کے لیے کرتے ہیں. میرے امام ارشاد فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں. زندہ ہے تو اظہار زندگی کر دیجئے، ورنہ آپ جانتے ہیں مردوں سے کوئی شکوہ نہیں کیا جاتا. اور آپ تو اتنا یاد رکھیے کہ جس بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں اگر اس ذات کی نظر پڑ جاتی ہے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں. اس پر مجھے کوئی دعویٰ، اس دعوے پر کوئی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. دلیل وہاں دی جاتی ہے جہاں بات
کو سننے والا انکار کر رہا ہو، مان نہ رہا ہو، یا پھر بدیہی طور پر یہ چیزیں دکھ نہ رہی ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، سرکار تاج شریعت نور اللہ مرقدہ مردہ دلوں کو زندہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بے شک میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے پیر سرکار تاج الشریعہ کے جد کریم امام اہل سنت فرماتے ہیں، محبوب رب عرش ہیں اس سبز قبے میں، اللہ اللہ پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ بے شک ابو بکر سرکار سے کتنے قریب ہیں، اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے گنبد رضا کہاں ہے تو آپ کہیں گے بریلی میں۔ آپ سے پوچھا جائے گنبد خواجہ معین الدین چشتی کہاں ہے تو آپ کہیں گے اجمیر میں ہے۔ آپ سے پوچھا جائے گنبد غوث کہاں ہے تو آپ کہیں گے بغداد شریف میں ہے۔ ساری تفصیل میں نہ جا کر بس آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، بتاؤ گنبد ابو بکر کہاں ہے، بتاؤ گنبد عمر کہاں ہے، اور بتاؤ گنبد مصطفیٰ کہاں ہے، تو آپ کہیں گے مولانا یہ تین سوال کرنے کی ضرورت نہیں، ایک ہی گنبد کے نیچے تینوں ذاتیں آرام فرما رہی ہے۔ یہ ابو بکر صدیق اکبر کی ذات ہے۔ جب تک سرکار کے ساتھ ظاہری طور پر رہے اس کے بعد نبی کا کرم ایسا ہوا، اپنے یار غار کو اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ مزار میں بلا کر یہ بتا دیا، میں اسی کو قبول کر سکتا ہوں جس کو میرا ابو بکر پسند ہوگا۔ زندہ باد سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سمجھیے گا۔ نام ہے عبداللہ، والد کا نام ہے عثمان، لقب کنیت ہے ان کی ابو بکر، باپ کی کنیت ہے ابو قحافہ۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک رسالہ پڑھیں گے، شمول الاسلام لأصول رسول الکرام۔ اس میں آپ نے جو ناموں کی مناسبت ذکر فرمائی ہے، شیما جو آپ کی بہن تھی، سعدیہ جو آپ کی حضرت حلیمہ سعدیہ قبیلہ سعد سے تعلق ہے، تو سعد کا آپ نے معنی بتایا، آمنہ کا معنی بتایا، سارے معانی کو بیان کیا۔ عبداللہ کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے کہا ذرا توجہ فرمائیے گا، عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ۔ ابھی ابو بکر صدیق اکبر نے سرکار علیہ السلام کے کلمہ اسلام کو اختیار نہیں کیا ہے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، لیکن یہ بھی اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، ابو بکر صدیق اکبر نے کبھی بت پرستی بھی نہیں کی ہے، کبھی بت خانے میں جا کر کے اپنے سر کو اور اپنی پیشانی کو ان کے سامنے نہیں جھکایا ہے۔ نام عبداللہ ہے، بڑے پیارے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق اکبر۔ ایک سوال ہوتا ہے میرے امام سے، کتاب کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ، اسی کے لاش میں ایک سوال کیا گیا، امام یہ بتائیے، ہم نے سنا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ بچہ جب تک نابالغ ہوتا ہے اپنے باپ کے تابع ہوتا ہے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ اسلام قبول کیا، 8 سال کی عمر میں، اختلاف روایت 10 سال کی عمر میں، 11 سال کی عمر میں۔ اس سے پہلے تو آپ کے والد ابو طالب مسلمان نہیں تھے، تو کیا ہم حضرت علی کو ابو طالب کے تابع مان کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مومن نہیں کافر تھے؟ معاذ اللہ۔ یہ جملہ، یہ سوال کیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے بارے میں سوال نہیں ہے، سوال صرف مولا کائنات کے بارے میں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا عشق دیکھیے گا، میرے امام نے جواب میں دونوں کو جمع کیا، ابو بکر صدیق اکبر کو بھی جمع کیا، حضرت مولا کائنات کو جمع کیا۔ اب جملوں پر ذرا غور کرنا، میں چاروں طرف دیکھ رہا ہوں طلبہ کی کثرت ہے، اس لیے چاہتا ہوں کچھ علمی گفتگو کر لی جائے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ابو بکر صدیق اکبر کے القاب ذکر کیے، مولا کائنات کے القاب ذکر کیے، اور انہی القاب میں ابو بکر صدیق اکبر کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، سید الاولیاء المحمدیین، سرکار کی امت کے ولیوں کے سردار کا نام ابو بکر صدیق اکبر ہے۔ اس جملے سے ہم نے مطلب نکال لیا۔ ابھی جو ایک بحث چلی تھی کہ ولایت میں علی کا نمبر پہلے ہے، خلافت میں ابو بکر کا نمبر پہلے ہے، ہم نے کہا یاد رکھ، جب تک اعلیٰ حضرت کا مسلک اور اس کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے، تم جیسے گمراہ لوگ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہمارا امام ہر محاذ پر ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بے شک، زندہ باد، بہت اچھا۔ ابو بکر صدیق اکبر ولایت میں بھی پہلے ہیں، امامت میں بھی۔
बेशक बेशक बात समझे कि नहीं? अभी मैं इस पर गुफ्तगू करूं। आला हजरत से सवाल मौलाए कायनात के बारे में हुआ, लेकिन जवाब में दोनों को जमा किया। अब जुमले सुनना, तशरीह मैं कर दूंगा। आला हजरत ने कहा रोजे मीसाक से लेकर रोजे विलादत तक, रोजे विलादत से लेकर सिन्ने शऊर तक, सिन्ने शऊर से लेकर ज़ुहूर आफ़ताबे बैसत तक और ज़ुहूर आफ़ताबे बैसत से लेकर अबदल आबाद अबू बकर और अली के दामन से ना कुफ्र की गंदगी लगी है ना कभी लग सकती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। जुमले पे जरा गौर करना। अलस्तो बिरब्बिकुम का मैं तुम्हारा रब नहीं हूं, अल्लाह ने सवाल किया था ना, वहां तो सबने मान लिया था हाँ मेरा रब है, और बाद में आकर दुनिया में इनकार कर बैठे। लेकिन अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे, हजरत उमर हजरत सरकार सैयदना मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान देखे। मेरे इमाम इसको जिक्र फरमा रहे हैं। इमाम कहते हैं इन दोनों के दामन को इस कुफ्र की नापाकी और गंदगी ने कभी अपने करीब किया ही नहीं है। कहा सुनो, आलम रोजे रोजे मीसाक से लेकर ज़ुहूर विलादत तक, यानी आलम मीसाक से लेकर के और दुनिया में आने तक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के उस इकरार पर कायम रहे, और उसके बाद लेकर सन्ने शऊर तक इन्होंने कभी कोई कलमाए कुफ्र नहीं बका। इसी कोई कलमाए कुफ्र इनकी जबान से नहीं निकला, कोई भी गलत जुमला इनकी जबान से कुफ्र वाला नहीं निकला। और उसके बाद फरमाया सुनो सुनो, उसके बाद सरकार ने जब ऐलान नबुव्वत कर दिया, इन्होंने कलमा इस्लाम पढ़ लिया। आपको मालूम है मौलाए कायनात वो है जिनको सरकार ने बचपन में ले लिया था, उन्होंने आंखें खोली है, सिन्ने शऊर तक पहुंचे हैं तो सरकार अलैहिस्सलाम की तरबियत में थे। और आका करीम की शान तो वो है, अगर किसी बुढ़िया की दीवार से टेक लगा देते हैं अल्लाह उसको भी ईमान की दौलत अता फरमा देता है। आला हज़रत शुमूलुल इस्लाम में इरशाद फरमाते हैं, जब हलीमा सादिया मेरे नबी को लेकर के जा रही थी तो 3 औरतें आई जो कुंवारी थी, जिनका नाम आतिका था, जिनको अरबी में अवातिक कहा जाता है। जो सबको मिला करके हुजूर ने खुद फरमाया अना इब्नुल अवातिक, मैं सने शरीफा का बेटा हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम का चेहरा देखा, उनका दिल हुजूर की जानिब माइल हो जाता है। हजरत हलीमा सादिया से कहती है अगर चाहें तो हम इनको अपने मुबारक पिस्तान शरीफ सदी मुबारक को करीब करके और इनको कुछ कतरे पिला देते हैं। आप जानते हैं जब तक औरत की शादी नहीं होती तब तक ये सिलसिला कायम नहीं होता है। लेकिन मेरे इमाम की अकीदत देखिएगा और मेरे इमाम के जुमले देखिएगा, उन्होंने तीनों ने अपने सीनाए मुबारक को करीब किया, चंद कतरे सरकार अलैहिस्सलाम के मुबारक दहने पाक में आए। अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह ने उन तीनों को ईमान की दौलत अता फरमा दी है। इमाम ने कहा असल में ये उस मनसब और उस ओहदे की तकमील थी। आप जानते हैं हजरत मरियम के बतने पाक से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। यहाँ अल्लाह ने उन अवातिका और पाकीज़ा ज़ने शरीफा के जिसमें मुबारक से उस दूध को पिलाकर दुनिया वालों को बता दिया मैंने अपने महबूब के लिए इस मर्तबे की भी तकमील कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात समझे कि नहीं? बात चल रही है आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की, और बात चल रही है इन दोनों नुफूस कुदसिया की। गौर फरमाइए, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर, हजरत मौलाए कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो आंखें खोली हुजूर की बारगाह में। हुजूर ने उनको ले लिया था, जिसको उर्दू जबान में गोद लेना कहते हैं, अपनी परवरिश में ले लिया है। लेकिन आइए अबू बकर सिद्दीक अकबर पर जुमला अर्ज करूं, चूंकि मुनासिबत वही है। 4 साल की उम्र है, बाप अबू कहाफा लेकर के चले गए बुतखाने में। यार इश्क हो तो आला हजरत जैसा। साथ में लिखते हैं मोहब्बतों के अदब अदब और एहतराम के पूरे गुलहाए अकीदत पेश किया। जुमले पे जरा तवज्जो कीजिएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर का नाम क्या है? अब्दुल्ला। जल्दी बोलो।
अब्दुल्लाह इसकी मुनासिबत बयान कर दी ना। रोजे मीसाक से लेकर रोजे विलादत से लेकर सिन्ने शऊर से लेकर ज़ुहूर आफ्ताब बेसत और ज़ुहूर आफ्ताब बेसत से लेकर अबदल आबाद मेरा अबू बकर कभी कुफ्र की गंदगी से मुलव्विस हुआ ही नहीं। वो पहले से पाकीज़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच गए हजरत अबू कहाफा जो उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन हजरत अबू कहाफा रदी अल्लाह ताला अन्हु लेकर के गए और जाकर के कहा हा उलाई आलिहतुका शुम्मुल उला फस्जुद लहा, बेटा यही तेरे बुलंदो बाला माबूद है, इनको सजदा कर। वालिद किसी काम के लिए बाहर चले गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर सामने खड़े हैं, बुद्ध के सामने खड़े होकर कहते हैं तू माबूद है, अगर माबूद है तो सुन, अना जाइउन फातुमनी, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिला दे। उसके बाद फरमाया अना आरिन फक्सुनी, मेरे पास कपड़े नहीं है, मुझे कपड़े पहना दे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने जुमला बोला, लेकिन बुद्ध ही बना रहा, कोई जुमला बोला ही नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर ने अब सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए 4 साल की जिंदगी में सुन्नत इब्राहिमी पर अमल कर रहे हैं। एक पत्थर उठाया और उठाकर फरमाया इन कुंता इलाहन फमना नफ्सक, अगर तू सच में माबूद है तो ये अबू बकर हाथ से पत्थर मार रहा है, अपने आप को बचा करके दिखा। अब आप जरा पढ़िए 70वें पारे को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बुतखाने में गए थे और बहुत कुछ पूछा गया था, क्या तुमने हमारे माबूदों के साथ ये किया है? बल फालहू कबीरहुम, आपने फरमाया था। उसकी बेशुमार तौजीहात आपको मिल जाएगी। बहरहाल आज कब उम्री में सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें बता दिया और पत्थर मार कर ये बता दिया अबू बकर बुत परस्ती करने नहीं आया है, बल्कि बुत परस्ती को मिटाने के लिए आया है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का यारे गार है, जिसने हर लम्हे में सरकार अलैहिस्सलाम का साथ दिया। फजीलत हज़रत अबू बकर सिद्दीक जिंदाबाद। तवज्जो फरमाइए। अब एक जुमला और सुने। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इसको भी जिक्र फरमाया है कि जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक अकबर पैदा हुए, अब वालिद ने देखा कि भैया इसको तो गिरा दिया, तो कहा कि तुमने हमारे माबूद के साथ ऐसा किया। लेकर के गए वालिदा के पास, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा के पास गए और कहा कि तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया। उन्होंने कहा खुदारा इस बच्चे से कुछ मत कहना। क्यों मत कहना, उसकी वजह सुन लीजिए। फरमाया जब अबू बकर पैदा हुआ ना, सुनिएगा, यही मैं कुछ बातें अर्ज करता जाऊं। नारा लगाइए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे अमानते हुजूर तादु शरिया, आमदे अमानते हुजूर तादु शरिया, हफीदे हुजूर तादु शरिया, यादे हुजूर तादु शरिया, महबूबे हुजूर तादु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, शहजादे हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर कायदे मिल्लत। तशरीफ रखिए, खिताब समाअत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं